नमस्कार बंधुगण जदि आपणक अतीत कौन सी भूल घटी जाए ताहले सेथिरे अटकी रहिबा उचित नुहे। अतीत को भूली आपणकर वर्तमान उपरे गुरुत्व दे भविष्य उज्जवल करने उचित। मोर प्रिय बंधुगण मु आपण को मोर एही चैनल रे स्वागत एवं अभिनंदन करुछि। यह प्रथम मास एबे आपणकर शनिर 7.5 समाप्त हो जाइछि। मु एबे मकर राशि अप्रिल 2025 मासिक राशिफल विषय संपूर्ण विस्तृत तथ्य देवी। यही मास आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कैरियर, व्यवसाय उपरे केमिति प्रभाव पकाइबो सेथिपై एक विस्तृत विश्लेषण मध्य करिबि। यह 7.5 समाप्त हेबा परे प्रथम मास अटे, तेणु जीवन रे केमिति परिवर्तन आसिबो ताहा एठी तुलनात्मक भावे मु बुझाइबि। आसंतु जानिबा एप्रिल 2025 रे मकर राशि केमिति रहिबो। आपणक राशि होउछि मकर राशि। एही राशिर स्वामी होउछंती शनिदेव। से द्वितीय भाव छाड़ी तृतीय भाव को प्रवेश करिसंती। सेथिसह राहु, सूर्य, बुध एवं शुक्र मध्य एठी विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भाव रे बृहस्पति विराजमान अछंती। षष्ठ भाव रे मंगल ग्रह अछंती एवं नवम भाव रे केतु विराजमान अछंती। यही राशिफल जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित। प्रथमे आपणकर स्वास्थ्य विषय जानि नबा। आपणकर स्वास्थ्य केमिति रहिबो ताहा जानिबा जरूरी। आपणकर जन्म राशि अनुसार आपणकर प्रथम भाव अर्थात लग्नर अधिपति एबे तृतीय भाव रे अछंती। शनि एवं तृतीय भाव में अच्छा एवं यही अवस्था को शास्त्र अनुसार भल मना जाए। 7.5 एवं शेष हो जाइए, तेणु आपण यही समय उन्नतिकारी हेब। बंधुगण एवं जानिबा तृतीय भाव कौन। तृतीय भाव होउची आमर उद्यम, आमर साहस, आमर परिश्रम एवं समाजर सहित जड़ित। यही भाव भ्रमण बा यात्रा सहित मध्य संबंधित करुची। यही भाव शनि थी आपणकर कार्यक्षमता वृद्धि करिवो एवं नूतन दक्षता शिखाइबाकू अवसर देव एवं कार्यक्षेत्र रे अधिक आगेबार अवसर मिलिबो। बंधुगण स्वास्थ्य एवं यात्रा कहिबाकू गले एही समय रे यात्रा हेबो, किंतु सेगुड़िक आपणक पई लाभकारी एवं सुखमय हेबो। जो माने पूर्वरु गला समस्या एवं दंत समस्या किंबा चक्षु जलन जातीय समस्या रे अनुभव करुथिले सेमानकर स्वास्थ्य एवं उन्नति आसिबो। कारण 29 मार्च रे शनि यही भाव को प्रस्थान करुचंती। तेणु एप्रिल मास आपणकर स्वास्थ्य पई अधिक भल रहिबो। कार्य प्रणाली एवं देखि नबा। यही अवस्था रे आपणकर अधिक कर्मठ एवं अनुशासित करिवो। यदि आपण पूर्वरु कोनोसी शॉर्टकट तरीका रे काम करुथिले यार प्रवृत्ति मध्य कमिबो। आपणकर काम प्रति अधिक ईमानदारी एवं प्रचेष्टाशील हेबे। यही समय आपणक पई उन्नति एवं वृद्धिर कारक हेबो। हाँ, किंतु एठी बुध अछंती एवं शुक्र मध्य अछंती, मंगल मध्य एठी अछंती। तेणु क्रोध को नियंत्रण करंतु। जीवनर चिंता को अत्यधिक भाव नहीं मनोभाव को केबेले भांगतु नहीं। ठीक अछि, एबे आसंतु आपणकर पढ़ा एवं शिक्षा विषय जानि नबा। पढ़ापी पंचम भाव बा 5th हाउस दायी थाए। यही भाव रे अधिपति हेउचंती शुक्र। शुक्र एठी तृतीय भाव रे अछंती, किंतु उच्च अवस्था रे अछंती। जो छात्र छात्री माने यही प्रश्न करुथिले जे मु मोर पढ़ारे किछि परिवर्तन करि परिबि कि नहीं, तेबे मकर राशि रो लोक माने यदि एपरि किछि बा छात्र छात्री माने एपरि किछि चिंता करुथिबे, तेणु नुआ एडमिशन नहीं परिबे किंबा नुआ कोर्स एवं लोकेशन मध्य आपण मान चेंज करि परिबे। ताहाले एही समय आपण मानक पई मध्य बहुत भल रहिछि। कारण शुक्रंक सहित राहु एवं शनि मध्य अछंती, किंतु एठी एक जरूरी कथा मु कहिबि आपण मानकू। शुक्र सहित राहु एवं शनि रहिबा द्वारा मनरे अन्यमनस्कता आसीबो, द्वंद्व सृष्टि होई परिबो। यही कारणरू आपण अन्य मानक कथा को अधिक गुरुत्व देई एवं कन्फ्यूज होई पारंती। आपनक मनरे बहुत कन्फ्यूज आसीबो। एहीपरि अवस्था अन्य मानकर कथा को नुहे, बरं निजर मन को एवं निजर भावना को बुझंतु, निजर
ଆୱାଜକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଜେ ଯେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ମକର ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଏକ ସାଥିରେ ବା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶନି ରାହୁ ମିଳି ଏକ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା କଥା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅଭିମାନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମକର ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ଶନି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଦେବତା ଏବଂ ଶନି ଦେବତା ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯେଉଁଠିକି ଶନିଦେବ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବା ଜୀବନସାଥୀ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଲର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବା ଆପଣମାନ ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି କାମରେ ଜଲ୍ଦିବାଜି କଲେ ତାର ପରିଣାମ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଅହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ, ବାଦ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅସମଝ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଏହା ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧିକ ଅହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ। ସେମାନେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଜଲ୍ଦିବାଜ କରନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ପରେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା 64 କଳାର ଜ୍ଞାନ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଜାଲରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଜାଲରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପାରିବି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତମ ଘରରେ ଲର୍ଡ଼ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଳାମୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥାଏ ବା ମୁଖ୍ୟ ଘରରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ମନକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦିନ ରାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାକି କେବେ କେବେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘୋଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବା ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ତଥା ଦମ୍ପତି ଜୀବନର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଧ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗ୍ରହ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ବୁଧ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଭଲ ଅବସର ଦେଉଛି। ଏଠି 7.5 ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ନୂଆ ଅବସର ଆସିପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା 7.5ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶନିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ, କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଦିରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ବାହାରି ପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକାଥରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 10ମ ଘରର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେବଳ ଏକା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାରିଫ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭୟ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ। 14 ଏପ୍ରିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 7.5 ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇସାରିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ସମୟ ହେଉଛି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଉପାୟ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପାୟ। ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଦମ୍ ଦମ୍ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ହନୁମାନ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।